السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 194 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الملک اور سورہ القلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل کرے گا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی گھروں میں پہنچنے والی سورج کی روشنی سے خوبصورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کی خود کی بھی زندگی سنورتی ہے اور پھر اس کی آخرت بھی سنورتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کے والدین کی بھی عزت و احترام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو اپنے قریب میں آخرت میں ٹھکانہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند عطا فرمائے، اور ہم سب کے بھی درجات بلند عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک ہے، اور سورہ ملک کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے آخر، اور اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو سورہ ملک ہے، جو لفظ ملک ہے، ملک کے معنی ہوتے حکومت اور سلطنت کے ہیں۔ اس کی پہلی ہی آیت میں، اس سورت کی پہلی ہی آیت میں یہ مضمون آیا ہے کہ پوری کائنات کی جو بادشاہت ہے اور ملکیت اللہ ہی تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ملک ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، چنانچہ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی زیادہ تر ایمانیت کا ذکر فرمایا گیا ہے، خاص طور پر قیامت کا منظر اور آخرت کی جزا اور سزا کا نظام پیش کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کائنات میں پھیلی ہوئی جو اللہ کی نشانیوں کی طرف بھی متوجہ دلایا ہے۔ سورہ ملک کی دراصل فضیلت میں بہت ساری احادیث ہے، اور دراصل سورہ ملک سفارش کرنے والی سورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے، اور وہ سورت ہے سورہ ملک۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے لڑ کر اسے جنت میں داخل کرایا، اور وہ سورت ہے سورہ ملک۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ الف لام میم تنزیل یعنی کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2892۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، طبرانی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ یہ سورت میرے امت میں سے ہر ایک کے دل میں رہے، یعنی سورہ ملک۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ سورہ ملک ہر امتی کے دل میں، یعنی کہ اس کو یاد کیا ہو اس نے اور اس میں حفظ کیا ہوا ہو۔ سورہ ملک دراصل عذاب قبر کو روکنے والی سورت ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، ہم سب کے لیے بھی فائدہ اسی میں ہے کہ ہم سب کو یہ سورت زبانی یاد کر لینی چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے نا، کیونکہ ایک دن اپنے ان بستروں پر ہم نہیں سوئیں گے، بلکہ ہم سب کہاں سوئیں گے؟ جا کر قبروں میں۔ اور قبر دراصل ایک وحشت والی اور ایک اندھیری والی جگہ ہے جس میں روشنی دراصل قرآن سے ہوگی، اس لیے رات کو سوتے وقت اس سورے کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں، یعنی کہ سوئے ہی نہیں بغیر سورہ ملک کو پڑھے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک
وهو على كل شيء قدير. بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت بابرکت ہے. تو تبارکہ جو لفظ آیا ہے، تبارکہ برکہ سے ہے. برکہ کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا، بڑھنا، بڑھا ہونا، یعنی کہ خوب زیادہ ہونا، بڑھتا جانا اور پھلنا، پھولنا، پھیلنا. تبارکہ یعنی وہ خیر اور بھلائی میں ساری کائنات سے بے انتہا بڑھا ہوا ہے اور بلندی اور بڑائی اور احسان اور غرض ہر لحاظ سے اللہ کی ذات بے حد حساب اور خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ تبارک ہے، بابرکت ہے. اور اللہ ہی تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بادشاہت ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آیت 2 دیکھیں. جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں بنائی، یا زندگی یا یہ دنیا یا یہ موت کیوں بنائی؟ تو اس کا جواب یہیں پر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے بنائی یہ دنیا تاکہ وہ تم سب کی کیا کرے؟ آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے اچھے عمل کرتا ہے. دنیا بنانے کے لیے مقصد بتایا جا رہا ہے کہ احسن عمل کون کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پہلے کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا موت کو، کیونکہ نا انسان جب پیدا ہوتا ہے، جو ہم بچہ ایک پیدا ہوتا ہے نا، ہم سب پیدا ہوئے تو اس پیدائش سے پہلے ہم سب کیا تھے؟ ڈیڈ تھے، مرے ہوئے تھے، مردہ تھے. تو ایک موت وہ تھی، پھر ہمیں کیا ہے؟ دنیاوی زندگی میں ہمیں پیدائش ہوئی، اور پھر کیا ہوگی؟ ہمارے اوپر موت ہوگی. اور پھر کیا ہوگا؟ اس موت کے بعد جو حقیقی موت ہے، اس کے بعد ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا، اور وہ جو زندگی ہوگی اس کے بعد کبھی موت نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، پہلے موت کو اور پھر زندگی کو. یعنی عدم سے وجود میں انسان جو آیا، اور پھر موت ہوگی، اور پھر زندگی ہوگی، اور پھر وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوگی. تو آج کی یہ جو زندگی ہے، جو اس وقت ہمیں دو موتوں کے بیچ میں ملی ہوئی ہے نا، وہ زندگی دراصل کیا ہے؟ بڑی ہی قیمتی ہے. تو یہ زندگی کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کیا کرو؟ احسن عمل کرو، تاکہ تمہارا کیا ہے؟ ایگزام لیا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے، تمہارا ٹیسٹ لیا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہر ایک کا امتحان چل رہا ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ چل رہا ہے، اور تمہارے اندر سے کون احسن عمل کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھے اچھے کام کون کر رہا ہے، احسن عمل کون کر رہا ہے، بہترین عمل کس کے ہیں. تو اس لیے نا ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں. اور احسن عمل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست ہو. اور سب سے درست اور نیک عمل وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں.
یعنی جن کے کام اچھے ہوں اور زندگی بھی لمبی ان کو مل جائے تو جس میں وہ خوب خوب نیکیاں کما سکے. بعض وقت دیکھا جاتا ہے کہ زندگی بہت کسی کسی کی لمبی ہوتی لیکن احسن عمل کچھ نہیں ہوتا ہے. پوری زندگی لوگ نافرمانی کرتے ہیں لیکن بعض وقت کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ زندگی بہت طویل بہت لمبی 100 110 تک کی لوگ جیتے ہیں اور پھر کیا ہے ان کی زندگیوں میں خیر ہی خیر ہوتی ہے نیکیاں ہی ہوتی ہیں احسن عمل ہوتا ہے. تو ہم جو بھی کام کریں اسے اچھے طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے خواہ وہ عبادت ہو خواہ وہ معاملات ہو خواہ وہ اخلاق ہو کوئی بھی چیز ہو اپنے طریقے پر کیا ہو احسن عمل والی وہ ہو اپنے طور پر وہ احسن ہو اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ اپنی پوری کوشش کے ساتھ انسان کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو چاہے اللہ کے بارے میں ہو یعنی کہ عبادت کے معاملے میں ہو چاہے حقوق العباد ہو تو ہر معاملے میں ہمیں احسن عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے پھر اچھی طرح سے وضو کرے اور اچھی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی بشرطے یہ کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. آپ سوچیں کسی نے اگر نماز پڑھنا شروع کیا تقریباً 7 سال کی عمر سے اس نے نماز کا آغاز کیا اور پھر کیا ہے اس کی عمر کتنی تھی 100 تک کی وہ پہنچا سبحان اللہ تو پھر کتنا زیادہ اس کی زندگی میں احسن عمل ہوا نا. اسی طرح سے اخلاق میں بھی حسن ہونا چاہیے. تو اخلاق میں حسن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم میں میرے نزدیک سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو انسان کو صرف دنیاوی معاملات میں صرف مال اور دولت میں ایکسیلنس کی لیول پر نہیں ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر اسے خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے. تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں ہماری عبادات بھی اچھی ہوں اور ہمارا جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہماری جو عبادات ہے وہ بھی احسن ہو اور لوگوں کے بارے میں حقوق العباد چاہے ہو وہ بھی کیا ہو وہ بھی احسن عمل ہو. آیت دیکھیں آیت نمبر 3 ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا. تو اے دیکھنے والے اللہ تعالیٰ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطی نہ دیکھے گا دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے کیا کوئی شغاف بھی نظر آ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی طرف انسان کو غور فکر دلایا ہے کہ وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے جس نے بنائے ہیں 7 آسمان الذی خلق 7 سماوات طباقا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری بھی کیا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ. اور یہ جو آسمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے دنیاوی جو جو تمہاری دنیا ہے اس کے اوپر جو آسمان ہے نا اس پہ تم نظر ڈالو کیا تمہیں اس کے اندر کوئی شغاف نظر آتا ہے کوئی ہول نظر آتا ہے کوئی چھید نظر آتا ہے نہیں. تو تم اگر ایک بار ڈالو کہ تب بھی تمہیں وہ کوئی اس میں عیب یا شغاف یا سراغ نہیں دکھائی دے گا. تم اگر بار بار نظر ڈال کے بھی دیکھو گے تب بھی تمہیں کوئی شغاف اور کوئی اس کے اندر عیب یا کوئی بھی کمی دکھائی نہیں دے گی کوئی بھی تمہیں ہول نہیں دکھائی دے گا. اور پھر بار بار نظر ڈالنے کے بعد بھی تمہاری نظر کیا ہو جائے گی تھک کر ہار کر کے واپس آ جائے گی. تم جتنی بار اپنی آنکھوں کو دوڑاؤ گی پھر بھی کیا ہر بار نظر جھک کر ذلیل ہو کر واپس ہو جائے گی. آیت دیکھیں آیت نمبر ہے 4 پھر دوہرا کر دو بار دیکھ لو تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنا دیا ہے اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو جو دنیاوی آسمان ہے نا تو 7 آسمان ٹھیک اسی طرح سے ہیں لیکن دنیاوی جو آسمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے زینتوں سے سجایا اور زینت کیا ہے چراغ ہے. چراغ کیا ہے ستارے. ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ستاروں کے ذریعے سے ان کو سجا دیا ہے اور دراصل یہ ستارے کئی کام آتے ہیں اس کے اور یہ کام ایک کام اور بھی آتے ہیں کہ یہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی ہے. آیت 6 ہے
अपने रब के साथ कुफ्र करने वाले के लिए जहन्नम का अजाब है जो बुरी जगह है। आयत 7, जब उसमें ये डाले जाएंगे तो उसकी बड़ी जोर की आवाज सुनेंगे और वो जोश मार ही रही होगी। तो आयत नंबर 6 से लेके आयत नंबर 11 तक अल्लाह ताला की आयत को झुटलाने वालों के बुरे अंजाम के बारे में तज़किरा है। आयत देखिए, आयत नंबर 8 है। मालूम होगा कि अभी गुस्से के मारे फट जाएगी जब कभी उसमें कोई गिरोह डाला जाएगा। उससे जहन्नम के दरोगा पूछेगी कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई नहीं आया था। वो जवाब देंगे कि बेशक आया तो था, लेकिन हमने उसे झुटलाया और कहा कि अल्लाह ताला ने कुछ भी नाजिल नहीं फरमाया, तुम बहुत बड़े गुमराही में हो। आयत 10 और 11 देख ले। और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या अकल रखते होते तो दोज़खियों में शरीक ना होते। उन्होंने अपने ऊपर उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। अब ये दोज़खी दरफा हो और दूर हो। तो अल्लाह ताला का यहाँ से इरशाद हो रहा है आयत 6 से 11 कि जो भी अल्लाह तबारक ताला के साथ कुफ्र करेगा दरअसल वो क्या है, वो जहन्नुमी है। उसका अंजाम और जगह बद से बदतर है। ये बुलंद और मकरू गधों की सी आवाज मारने वाली और जोश मारने वाली जहन्नम है। यानी वो उन जहन्नुम में जाकर वो जल भुन रहे होंगे और जोश और गजब से। ये दरअसल जो जहन्नुम है वो खुद भी क्या है, जोश और गजब से वो दहाड़े मार रही होगी, गोया कि वो अभी अभी क्या है, टूट फूट जाए। तो उन दो जखियों को ज्यादा जलील करने और आखिरी हुज्जत कायम करने और इकबाली मुजरिम बनाने के लिए दरोगा जहन्नम उनसे पूछेगा कि ए बदनसीबो, क्या अल्लाह ताला के रसूलों ने तुम्हें इससे डराया नहीं था। तो ये कहेंगे हाय हाय कि हाँ, हमारे पास से रसूल आए तो थे, लेकिन हम ही ने उनकी बात नहीं मानी, उनको झुटला दिया और अल्लाह ताला की किताबों को नहीं माना और पैगंबरों को नहीं माना। तो इस बदनसीबी की वजह से वो जहन्नुम में क्या है, जल भुन रहे होंगे। आयत देखें, आयत नंबर है 12। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहे उनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है। तो आयत नंबर 12 to 15 अल्लाह तबारक ताला से गायबाना डरने वालों की फजीलत। गायबाना यानी कि बगैर देखे, तो देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन क्या है, ईमान बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा अल्लाह पर ईमान होना। तो अल्लाह से डरने वालों के लिए यहाँ पे खुशखबरियां हैं। तो अल्लाह ताला उनके लिए खुशखबरी दे रहे हैं। आयत देखिए, आयत नंबर है 13। तुम अपनी बातों को छिपाओ या जाहिर करो, वो तो सीनों की पोशीदगियों को भी बाखूबी जानता है। क्या वो बेइल्म हो सकता है जो खुद खालिक हो, फिर बारीक बिन और बाखबर भी हो। वो अल्लाह ताला जिसने तुम्हारे लिए जमीन को पस्त और मोती कर दिया ताकि तुम उसकी राहों में चलते फिरते रहो और अल्लाह ताला की रोजियां खाओ पियो, उसी की तरफ तुम्हें जी कर उठ खड़ा होना है। तो जो भी अल्लाह के डरने वाले बंदे होंगे गायबाना तौर पर, और फिर क्या है, उनके लिए आखिरत में बड़ा ही अजर सवाब है। तो अल्लाह ताला उनको खुशखबरी दे रहे हैं जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरते रहे। तो वो चाहे तन्हाई में डरते हों, चाहे वो मजलिस में हो, चाहे वो अकेले हों, चाहे सबके बीच में हों, तो जहाँ किसी भी निगाहें उन पर ना पड़ सके तहम वो खौफ इलाही से किसी न फरमाने के काम को नहीं करते और ना इताअत और इबादत से जी चुराते, और उनके गुनाह भी वो माफ फरमा देगा और जबरदस्त सवाब और बेहतरीन अजर इनायत फरमाएगा। तो अल्लाह तबारक ताला से डरने वालों के लिए क्या है, बशारते हैं। तो अल्लाह से डर माने क्या है। तो अल्लाह तबारक ताला ने जो आखिरत में अजाब तैयार कर रखे हैं ना, उनसे वो जो शख्स है वो डरता हो, अल्लाह की नाराजगी से वो डरता हो, अल्लाह के अजाब से वो डरता हो, जहन्नुम से डरता हो। तो जो वाकई में उस पर उसका अकीदा होगा कि हाँ वाकई में ऐसा पक्का कंफर्मेशन होने वाला है, तो फिर वो दुनिया में रह के उसके लिए तैयारी करेगा। तो डर होगा तो तैयारी होगी, तैयारी होगी तो आखिरत अच्छी होगी। आयत 16। आयत नंबर 16 से 19 तक की इन आयतों में ये फरमाया गया कि अल्लाह तबारक ताला के अजाब से बेखौफ नहीं होना चाहिए। आयत 16, क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि आसमान वाला तुम्हें जमीन में धंसा दे और अचानक जमीन जुम्बिश करने लगे।
या क्या तुम्हें इस बात का खटका नहीं कि आसमान वाला तुम पर पत्थर बरसा दे, फिर तो तुम्हें मालूम ही हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा था। आयत 18, इनसे पहले के लोगों ने भी झुटलाया था, तो देखो उन पर मेरा अजाब कैसा हुआ। आयत 19, क्या ये अपने ऊपर क्या ये अपने ऊपर खोले हुए और कभी कभी समेटने हुए वाले परिंदों को नहीं देखते? उन्हें अल्लाह रहमान ने ही फिजा में थामे हुआ है, बेशक हर चीज उसकी निगाह में है। तो अल्लाह तबारक ताला ने जब निशानियों पर गौर दिलाया कुफारे मक्का को, तो अल्लाह तबारक ताला ने जो मिसालें दी है ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत ऐसी चीजें मिसाली दे दी जो इंसान की पहुंच से बाहर हो, नहीं, बल्कि ऐसी चीजों की मिसाल अल्लाह ने दी है जो इंसान के बहुत करीब है और वो उसको अच्छी तरह से पहचानता है। तो जब कभी भी किसी को कोई बात समझाए या प्रैक्टिकली उसको बात पहुंचाए, तो फिर ऐसी चीजों की मिसाल दे जो इंसान उसको जानता हो, पहचानता हो। अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पर जो मिसाल लाए हैं, परिंदों की लाए हैं। परिंदा तो आप देखें कि छोटे से जो बच्चे होते हैं ना, वो भी पता है कि परिंदे क्या है, चिड़िया क्या है, बर्ड्स क्या है ना। हर कोई इससे वाकिफ है, हर कोई जानता है, और उनका उड़ना भी जानता है और उनका डालों के ऊपर जाकर बैठना भी जानता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, क्या तुम इन परिंदों पर नहीं गौर करते कि ये परिंदे आसमान में जो उड़ते हैं, तो ये किस तरह से सिर्फ पर फैलाने से क्या कोई उड़ सकता है क्या? तो अल्लाह तबारक ताला इनको थामे हुए है, इनका पर फैलाना, और फिर पर फैलाने के बाद आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी ऊपर ऊंचाई होती है आसमान में कि वहां जाकर ये सिर्फ क्या है, परों को अपने स्ट्रेट किए रहते हैं, और पर क्या होते हैं, इनके फैले रहते हैं और वो हिल भी नहीं रहे होते पर, और फिर पैर भी मुड़े होते हैं और फिर आराम से तैर रहे होते हैं। तो वो जो क्या है, ये सब परों, परिंदे का पर फैलाना, उड़ना, और फिर क्या है, आसमान में फिजा में इनका थामना, ये सब अल्लाह तबारक ताला की ही कुदरत है। तो अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं, क्या तो अपने ऊपर खोले हुए जो परिंदे हैं ना आसमानों में, जो वो उड़ रहे हैं, तुम उनके ऊपर नहीं गौर फिक्र करते? अल्लाह तबारक ताला के अलावा उनको कौन है थामने वाला? अल्लाह ही तो है इनको वो थामे हुए हैं, और अल्लाह तबारक ताला हर चीज के ऊपर निगहबान है। आयत देखिए, आयत 20 है। आयत 20 से 27 बातिल अकीदे की तरदीद के बारे में तस्किरा है। सिवाय अल्लाह ताला के तुम्हारा कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो सरासर धोखे में है। तो अल्लाह तबारक ताला मुश्रिकों के उस अकीदे की तरदीद फरमा रहे हैं जो ख्याल करते थे कि जिन बुजुर्गों की वो इबादत कर वो इबादत करते हैं, वो उनकी इमदाद कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, और वो उन्हें रोजियां पहुंचा सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला कि ना तो कोई मदद, अल्लाह ताला के अलावा तो कोई मदद दे भी नहीं सकता है, और ना कोई रोजी पहुंचा सकता है, ना तुम्हें कोई बचा सकता है। काफिर का तो ये अकीदा सिर्फ और सिर्फ धोखा है एक। और अगर अल्लाह ताला तुम्हारी रोजियां रोक ले, और फिर उन्हें जारी करने वाला है कोई जो उनको जारी कर सकता है? तो लेने में, देने में, और पैदा करने में, फना करने में, रिस्क देने में, मदद पर तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल ही क्या है, उस वही कुदरत रखता है, उसके अलावा कोई भी कुदरत नहीं रखता। तो ये लोग खुद से उसे दिल से जानते भी हैं, लेकिन आमाल में क्या करते हैं, उसके साथ दूसरों को शरीक करते हैं। हकीकत तो दरअसल ये है कि कुफ्फार अपनी गुमराही, गुनाह, सरकशी में बहे चले जाते हैं। उनकी तबीयतों में दरअसल जिद और तकब्बुर और हक से इनकार और हक की अदावत बैठ चुकी है, यहाँ तक कि उनको खैर की बात, अच्छी बात का सुनना भी उन्हें गवारा नहीं। आयत देखिए, आयत नंबर 21 है। अगर अल्लाह ताला अपनी रोजी रोक ले, तो बताओ तो उन्हें तो बताओ कौन है जो फिर तुम्हें रोजियां देगा? बल्कि काफिर तो सरकशी और बिदकने पर अड़ गए हैं। आयत देखिए, आयत 22 है। अच्छा, जो शख्स ज्यादा हिदायत वाला है और जो अपने मुंह के बल औंधा होकर चलने वाला, या वो जो सीधे पैरों के बल राह रास्त पर चल रहा हो,
तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि अच्छा जो वो शख्स जो ज्यादा हिदायत वाला है, ठीक है, तो जिसको सीधे जो खड़ा होकर जो सीधे रास्ते पर चल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट रोड है और उस पर एक इंसान सीधे चल रहा है, तो वो ज्यादा जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचेगा या वो शख्स जो पैरों के बजाय वो हाथों को मतलब कि नीचे से सर अपना नीचे कर लिया, औंधे मुंह हो गया, पैर ऊपर कर लिए, और आपने देखा होगा बहुत से लोग योगा में इस टाइप से करते हैं ना, पैर के बजाय वो हाथ से चल रहे होते उलट होकर के। तो क्या वो शख्स अपनी मंजिल पर उस रोड पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा ना? तो वो पॉसिबल नहीं है। एक औंधे मुंह चलने वाला और एक सीधे, और जो जैसे इंसान चलता है वैसे चलने वाला, तो इस तरह से पहले जो मंजिल पे पहुंचेगा तो वो जो सीधा खुद वो जो शख्स हिदायत याफ्ता है वो पहले पहुंच जाएगा ना। तो औंधे मुंह चलने वाला कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाएगा, रास्ते में लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा या अपना रास्ता ही खो देगा। तो काफिर और मोमिन की मिसाल यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई है। काफिर की मिसाल तो ऐसी जैसे कोई शख्स कमर कुमड़ी करके सर झुकाए नजरें नीची किए जा रहा हो, ना उसको रास्ता दिखता है, ना उसे मालूम है कि वो कहाँ जा रहा है, बल्कि हैरान परेशान राह भूला हुआ हक्का बक्का है। और मोमिनीन की मिसाल ऐसी जैसे कोई शख्स सीधी राह पर सीधा खड़ा हुआ चल रहा है, रास्ता खुद साफ है और बिल्कुल सीधा है, ये शख्स उसे बाखूबी जानता है और बराबर सही तौर पर अच्छी चाल से वो चल भी रहा है। आयत देखिए, आयत नंबर 23 है। कह दीजिए कि वही अल्लाह ताला है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारी कान आंखें दिल बनाए, तुम बहुत ही कम शुक्रगुजारी करते हो। ठीक है, तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे कान आंखें और दिल बनाए। और आप देखिए कि हिदायत कहाँ उतरती है? दिलों में। और अगर दिल बिगड़ जाता है तो इंसान क्या है, पूरी उसकी दुनिया और आखिरत सब तबाह हो जाती है। तो दिल जो बनाए अल्लाह ने, और हिदायत भी कहाँ उतरती? दिलों में उतरती है। और किसके जरिए से उतरती है? आंखों के जरिए से उतरती है, कानों के जरिए से उतरती है, दिमाग जो सोचते हैं हम उसके जरिए से उतरती है ना। तो फिर इंसान को चाहिए इन आज़ा का जब अल्लाह की राह में इस्तेमाल करे और इससे फायदा उठाए और हमारी दुनिया भी संवरे और आखिरत भी संवरे, तो हमें क्या चाहिए? अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आयत 24 है। कह दीजिए कि वही अल्लाह ताला है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। यानी अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे कि तुम्हें इंसानों को जमीन में क्या फैला दिया। आदम अलैहिस्सलाम के बाद सारे इंसानों को क्या है, अल्लाह तबारक ताला ने जिंदगी दी, और फिर कयामत तक की इंसान क्या है, आते ही चले जा रहे, आते चले जा रहे। फिर इंसान आया, फिर उसकी क्या फैमिली आई, फिर उसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने रोजियां उतारी, और फिर क्या है, अल्लाह तबारक ताला उनको मौत भी देगा और फिर दोबारा जिंदगी भी देगा कयामत के दिन। और फिर सब क्या है, अल्लाह तबारक ताला की तरफ सब के सब जमा किए जाएंगे। आयत 24 है। आयत 25 है। काफिर पूछते हैं कि वो वादा कब जाहिर होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बता दो। तो आप कह दीजिए कि उसका इल्म तो अल्लाह ताला ही को है, मैं तो सिर्फ खुले तौर पर आगाह कर देने वाला हूँ। ठीक है, तो काफिर कहते थे कि आप जिस कयामत के बारे में डराते वो कयामत कब वाक़ई होगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप तो बस कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ क्या है, मैं तो तुम्हें खबरदार कर देने वाला हूँ, मैं तो बस क्या है, एक आगाह करने वाला और खुशखबरियां देने वाला हूँ। आई 27। जब ये लोग उस वादे को करीब तर पा लेंगे तो उस वक्त काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे, उस वक्त काफिरों के चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि यही है जिसे तुम तलब किया करते थे। ठीक है, पैगंबर आए और तुमने क्या कहा, ये वायदा कब होगा, कयामत कब कायम होगी? अब जब क्या है, ठीक है, तब तुम ईमान नहीं लाए, तुमने रसूल की बात नहीं मानी। अब तो जरा इस अजाब का मजा चखो जब वो वादा करीब आ गया। आयत 28 है। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए, अच्छा अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला हलाक कर दे या हम पर रहम करें, बहर सूरत ये तो बताओ कि काफिरों को दर्दनाक अजाबों से कौन बचाएगा? तो आयत नंबर 28 से 30।
काफिरों को अजाब अलीम से कौन बचाएगा, इसकी तरफ इशारा है कि ठीक है, जो कुफ्र कर रहे हो, जो इनकार कर रहे हो, ठीक है, जरा जरा गौर तो करो, तुम्हें आखिरत में बचाने वाला कौन है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकों से कह दीजिए जो अल्लाह ताला की नियामतों का इनकार कर रहे हैं, कि तुम जो इस बात की तमन्ना कर रहे हो कि हमें उस वादा को दिखा दीजिए कि वो वादा कब होगा, या क़यामत को दिखा दीजिए, अगर वो वाकई होगी ना तो तुम्हारा क्या सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही तुमको पहुंचने वाला है। आयत 29। आप कह दीजिए कि वही रहमान है, हम तो उस पर ईमान ला चुके हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में कौन है, हम हैं या तुम। आयत 30। आप कह दीजिए कि अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम्हारे पीने का पानी जमीन ले जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ पानी लेकर आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर इंसान को जो सबसे बड़ी नियामत अल्लाह ने नवाजी है, पानी, उस पानी की तरफ इंसान को गौर फिक्र दिलाया है। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन, कि अगर तुम्हें जो ये पानी दिया गया है ना, तो जरा ये तो बताओ कि अगर तुम्हारा पीने का जो पानी है ये चला जाए, जमीन पी ले, या जो है ये कहीं सूख जाए या ड्राई हो जाए या कड़वा हो जाए या कोई भी वजह हो जिसकी वजह से तुम पानी ना पी पाए, तो तुम्हारे पास कौन है जो पानी वापस लेकर आए, है ना। तो पानी के बगैर जिंदगी नहीं, और ये पानी बहुत बड़ी नियामत है। यहाँ पे जो लफ्ज आया है गौरन, तो गौरन के माने हैं खुश्क हो जाना या इतनी गहराई में चला जाना कि वहां से पानी निकालना इम्पॉसिबल होना, मुमकिन हो। तो अल्लाह ताला ताला फरमा रहे हैं कि अगर ये पानी जो जिसको तुम पीते हो ना, खूब जमीन से निकाल निकाल करके, सिंचाई करा करा के ना, और ये जेट पंप लगा के, ट्यूबवेल लगा करके, समरसेबुल लगा के, और जितना भी बढ़िया मीठा पानी तो तुम पीते हो ना, अगर ये पानी नीचे ही चला गया और नीचे चला गया और खुश्क हो गया, तो कौन सी हस्ती है जिसको तुम इस मदद के लिए पुकारोगे ना। तो ये तो अल्लाह ताला की नियामत अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, तुम्हें तो चाहिए था अल्लाह का शुक्र अदा करते। तो अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि उस पानी को जिसके पीने पर इंसान की जिंदगी का दारो मदार है, अगर जमीन ये जो है क्या करे, अपने नीचे ये खींच ले जाए, ये जमीन से निकले ही नहीं पानी, और तुम खोदते खोदते थक जाओगे, तो सिवाय अल्लाह ताला के कोई है जो उसको लाने वाला है, या बाहर निकालने वाला है, या जारी करने वाला है, या तुम्हें वो पानी दे सके, ऐसा कोई हस्ती नहीं है। हदीस में आता है इस आयत के जवाब में अल्लाह अल्लाहु रब्बुल आलमीन कहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आए कि आप कह दीजिए कि बताओ अगर तुम्हें पानी का पीने का पानी जमीन अगर तुम्हारे ले जाए तो तुम्हारे लिए निथरा पानी कौन लेकर आए, तो यहाँ पर कहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, यानी अल्लाह ताला के सिवा इस पर कोई कादिर नहीं है। वो अपने फजल करम से पाक साफ निथरे हुए पानी और साफ पानी को जमीन पर जारी करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए कि पानी, अलग लाख लाख शुक्र है हम सबके पास पानी जो आता है बहुत साफ, बहुत मीठा, बहुत अच्छा होता है। बहुत से इलाकों में देखा होगा आपने कि पानी वहां पे बिल्कुल रेड रेड आता है, या मटमैला आता है, या खारी आता है, या अजीब सा वो भी जो जो भी आता है, इतना पानी वैसा आता है कि वो लोग, बहुत सारे लोग तो पानी पी भी नहीं पाते, मजबूरन पीना पड़ता है। तो अल्लाह तबारक ताला ने अगर मीठा साफ ठंडा पानी दिया है, ये भी अल्लाह तबारक ताला की बहुत बड़ी नियामत है, तो इसकी कदर करनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुल्क मुकम्मल हुई। सूरह अल कलम है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूर्य कलम का तारुफ थोड़ा देख लेते हैं कि इस सूर्य के शुरू में कलम की कसम खाई गई है, इसीलिए इस सूर्य का नाम सूर्य कलम है। क्योंकि शुरू में हरूफ मुक़त्तआत में नून का जो हरूफ है वो भी आया है, इसीलिए इस सूर्य को सूर्य नून भी कहा जाता है।
इस सूरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर अहले मक्का की तरफ से जो एतराज़ात किए जाते थे उनका जवाब दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद अखलाक की तारीफ फरमाई गई है और बाज सरदारान मक्का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में पेश पेश रहा करते थे उनकी 10 बद अखलाकियों का जिक्र किया गया है। और यमन में एक बाग वालों का वाकया है बतौर इबरत इसमें जिक्र फरमाया गया है। और ये भी सूरत क्या है, सूरह कलम भी मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल कलमी वमा यस्तुरून। नून और कसम है कलम की और उसकी जो कुछ वो फरिश्ते लिखते हैं। तो फरिश्ते फरिश्ते से मुराद वो फरिश्ते हैं जो कातिबुल आमाल हैं, यानी किरामन कातिबीन। अल्लाह तबारक ताला ने आयत 1 से लेके आयत 4 तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद तरीन अखलाक और मर्तबे पर जिक्र फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना जब पहली वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से घबराए हुए घर तक आए तो मुश्रिकीन मक्का ने मशहूर कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी तरह का किसी किस्म के जिन का साया हो गया है और माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, मजनून है। इन आयात में अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए फरमाया है कि कलम और उसके जरिए लिखी जाने वाली पूरी तारीख इंसानी की तहरीर गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है। कोई मजनून कुरान जैसा आला इल्मी कलाम लोगों के सामने बयान ही नहीं कर सकता है ना। ना ही कोई मजनून अखलाक के उस अजीम मुकाम तक पहुंच सकता है जिस पर आप सल्लम पहुंचे हुए हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा अजर तय कर दिया है जिसकी कोई इंतहा ना होगी। अल्लाह हमारे दिलों को आप सल्लम की मोहब्बत की खुशबू से मुअत्तर फरमाए और आप सल्लम की अजमत के एहसास से मुज़य्यन फरमाए। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई है किस चीज की, तो देखिए नून दरअसल क्या हरूफ मुक़त्तआत है। तो कुरान करीम में मौजूद और दूसरे हरूफ मुक़त्तआत की तरह जो लेटर नून है वो भी क्या है, ये भी हरूफ मुक़त्तआत में से है जिसका हकीकी माना मतलब सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को मालूम है। मुमकिन है कि इससे मकसद अहले अरब को चैलेंज करना है। हरूफ मुक़त्तआत जब भी आते हैं ना और उसके माने हमें बताए नहीं गए हैं तो मतलब इसका यही है कि अहले अरब को चैलेंज करना हो, क्योंकि ना ये कुरान भी इन्हीं लेटर से बना हुआ है जिनसे तुम्हारा कलाम बनता है। तो अगर ये कुरान किसी इंसान का कलाम है तो तुम भी इस जैसा लाकर दिखाओ। तो उनको चैलेंज दिया गया। तो ये जो हरूफ मुक़त्तआत आए हैं तो मतलब इसलिए कि ताकि ये अरबों को चौंकाया जाए कि ठीक है, तुम जिसमें तुम्हें महारत हासिल है, तुम अरबी में बहुत बड़े बड़े तुम अपने आप को दावे करते हो कि तुम बहुत जानकार हो, तो जरा इनके माने मफहूम तो पहुंचो तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये क्या है, गैब की खबरों में से है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोशनी डाली है वल कलमी वमा यस्सुरून पर कि कलम की कसम खाकर फरमाई है कि कलम की कसम, और वो जो कलम कौन सा जो क्या कर रहे हैं, वल कलमी कसम है कलम की, वमा यस्तरून यानी कि वो जो कुछ लिख रहे हैं। तो कलम की अहमियत इससे पता चलती है, इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने उस कलम की कसम खाई है जिसे अल्लाह तबारक ताला ने पहले पैदा किया और उसे लिखने का हुक्म दिया। तो उसने कहा क्या लिखूं, अल्लाह ताला ने फरमाया जो कुछ कयामत तक होने वाला है तमाम को लिख डालो। अल्लाह ताला ने उन तमाम चीजों की कसम खाई है जिन्हें फरिश्ते लोहे महफूज से नकल करके लिखते हैं और बंदों के उन तमाम अमाल की भी कसम खाई जिन्हें अल्लाह ताला के मुकर्रम फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन लिखते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने कसम खाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वाकई आपको आपके रब ने नबूवत की नेमत से सरफराज फरमाया है और आप पर वही नाजिल होती है जिसके असर से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं।
अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पर कलम की कसम खाई है, क्योंकि ना इसके साथ तमाम इल्हामी किताबें लिखी गई हैं और बाकी उलूम भी इसी के साथ ही जब्त किए गए। अल्लाह सुब्हान ताला ने कलम को ये शर्फ दिया है कि इसे अपने हाथों से पैदा किया है। ठीक है, कलम का बड़ा ही शर्फ है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इसको हाथों से पैदा किया है। चार चीजें अल्लाह तबारक तआला ने अपने हाथों से पैदा किया है: अर्श, कलम, आदम अलैहिस्सलाम और जन्नत अदन। और फिर बाकी मखलूक से कहा कि हो जा, तो वो बन गई, वो हो गई। आप देखिए कि कलम कितना इंपॉर्टेंट है ना। आप देखिए कि जब से दुनिया बनी है, इस कलम ने बहुत जबरदस्त काम किए हैं। तो कलम के माने क्या होते हैं? जो लिखना होता है। तो लिखने वाली जो चीज है वो कलम कहलाती है। वो चाहे आप टाइप करके लिख रहे हो, चाहे मोबाइल से लिख रहे हो, फिर चाहे ये जो असली जो कलम है वो। तो उस जमाने में कलम किससे बनते थे? वो लकड़ी की कलम से बनते थे, जिसमें डिप कर करके वो रोशनाई से लोग लिखते थे। फिर उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले पेन आ गए, और फिर आज वो पेन आ गए जिसके लिए क्या है, हमें किसी भी किस्म के हाथ में लेने की पेन की जरूरत नहीं है। आप अपनी फिंगर से टाइप कर सकते हैं, वो आपका कलम बन जाएगा। लोगों ने इसी तरह से पूरी पूरी किताबें लिख डाली हैं। तो ये कलम बहुत ताकत रखता है, बहुत कुवत है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी यहाँ पे कसम खाई है। आयत है 2, देखें। तो अपने रब के फजल से दीवाना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, मा अंता बेने अमते रब का भी मजनून, कि आप अपने रब के फजल से दीवाने नहीं है। दरअसल कुफारे मक्का ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाने कहते थे। कुफारे और मुशरिकीन जो मक्का जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहते थे। आप मजनून नहीं, बल्कि क्या है, अजीम शान नबी है। इस्लाम की दावत को लोगों तक पहुंचाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ उठा रहे हैं ना, तो उसका जो अमली नमूना पेश कर रहे हैं, उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमेशा हमेशा के लिए तैयार कर रखा है और आपको मिलता रहेगा। आयत 3 और 4 देखें। बेशक तेरे लिए इंतहा सवाब है, और बेशक तू बड़े उम्दा अखलाक पर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि बेशक आप क्या हैं, व इन्नका ला अला खुलुकिन अजीम, बेशक आप अखलाक के बुलंद और आला मर्तबे पर हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इस बात पर यह भी कसम खाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम अखलाक के मालिक हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था, यानी आपके अखलाक वही थे, वही इलाही थे, जिसकी कुरान ने शहादत दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े दर्जे के अखलाकमंद, बुलंद किरदार के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऐब से पाक और खूबी के साथ लैस थे। और जो शख्स इन सिफात के साथ लैस होगा, उसे मजनून और पागल कहने वाला खुद ही क्या है, मजनून और पागल होगा। और व इन नकल अला खुलुकिन अजीम, इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की तरदीद यानी रद्द भी किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अच्छे अखलाक और मर्तबे से नवाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक उन लोगों की तरदीद कर रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद और आला अखलाक के मर्तबे पर हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनके एक शागिर्द ने पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में किस तरह से रहते थे? तो उन्होंने कहा कि अपने घर वालों के कामकाज में रहते थे। जब नमाज का वक्त हो जाता था तो नमाज के लिए तशरीफ ले जाते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये बयान किया कि आपने कभी किसी को अपने हाथ मुबारक से नहीं मारा, ना किसी औरत को, ना किसी खादिम को। हाँ, अगर फी सबीलिल्लाह जिहाद में किसी को मारा हो तो और बात है, और अगर किसी से आपको तकलीफ पहुंचती तो उसका बदला नहीं लिया। हाँ, अगर अल्लाह की हराम की हुई चीजों में से किसी की बेहुरमती होने लगी तो आप उसका बदला ले लेते थे। ये मुस्लिम की हदीस है। एक और हदीस में आता है, तिरमिजी की हदीस है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये भी बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बुरा बोलने वाले थे, और ना बाजारों में शोर मचाने वाले, और ना बुराई का बदला बुराई से देते थे, बल्कि माफ फरमा देते थे और दरगुजर फरमा देते थे। हजरत अनस रजी ताला
انہوں نے یہ بھی بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص مسافہ یعنی ہاتھ ملاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا، اور آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی کے پاس بیٹھنے والے کی طرف سے ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی پاس بیٹھا ہے، بہت سے لوگ ٹانگیں پھیلائے رہتے ہیں نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، با ادب تھے، لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آتے تھے، کسی کی طرف ٹانگیں وغیرہ بھی نہیں پھیلاتے تھے۔ تو ایک مبلغ یا ایک لیڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا میں نے نہیں دیکھا۔ یہ مشکات المصابیح کی پیج نمبر 520 میں ایسا نقل ہے۔ تو اس سے ان تمام احادیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا نا، عظیم اخلاق اور بلند مرتبہ تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 5 ہے، بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ آیت 6 اور 7 دیکھیں کہ تم میں سے مجنون یعنی پاگل کون ہے، بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ آیت 8 ہے، بس آپ جھٹلانے والوں کی نہ مانو، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو جا تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ مانا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ آیت 11 ہے، جو تانے دینے والا ہے اور چغل خوریاں کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک ایسے شخص کے بارے میں ایپ بتایا جا رہا ہے جس کے اندر یہ ساری برائیاں ہیں۔ یہاں جو خوبیاں بتائی گئی ہیں نا، ایک طرف تو آپ نے دیکھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت 4 میں نا، جس کی گواہی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا اخلاق ہے جو انتہا بد اخلاق ہے، اور اس کی بد اخلاقی کی یہاں ڈیٹیلز بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تفصیلیات نہیں بتائی گئی، لیکن بد اخلاقی کی ڈیٹیلز یہاں بتائی گئی ہے کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ خود کیا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ بھی گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ جان گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچے ہیں، قرآن سچا ہے، اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا۔ اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ وہ کیا کرتا تھا، تانے دینے والا تھا اور چگلیاں کرتا پھرتا تھا۔ چغلی چگلی وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں فساد پیدا کر دیتی ہے، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں۔ چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور چغل خور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزر ہوئے تھا تو بتایا تھا کہ اس کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو چغل خوری کی وجہ سے ایک شخص پر قبر کا عذاب مسلط ہو گیا۔ تو غیبت اور چغلی صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت کے لیے بھی بہت سخت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 12 ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گناہگار۔ آیت 13، گردن کش پھر ساتھ ہی مشہور و بدنام ہوا۔ آیت 14، اس کی سرکشی صرف اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ کس وجہ سے وہ اتنے زیادہ بد مزاج تھا اور اکھڑ تھا، چغل خور تھا۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ وہ بہت مالدار تھا، یعنی اس کے تکبر، بد اخلاقی کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ مالدار اور اولادیں پا کر اوور کانفیڈنس ہو گیا تھا کہ میں نا اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہوں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ مال اور اولاد دیتے ہیں نا تو وہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس کے اندر عجیب طرح کی جو ہے نا گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے رویے میں تکبر آ جاتا ہے اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر آخر میں
यही बात की गई कि इस बिना पर ये सारी चीजें कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जिस रब ने माल दिए, औलाद दी, उसको तो अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए था। ये अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बन के रहता और मजीद आजिजी इख्तियार करता, लेकिन नहीं, उसने क्या किया? तकब्बुर किया। बाज रिवायत में आता है कि इस शख्स के वलीद बिन मुगीरा के 9 या 13 बेटे थे, और जिसके इतने बेटे हों और वो सरदार भी हो और उसके पास माल की कसरत भी हो और सब कमाने वाले भी हो, तो ऐसे शख्स के अंदर ना इसी तरह की बातें आ जाना कुछ नई बात तो है नहीं, हो जाता है लोगों के अंदर। तो इससे इंसान को बचना चाहिए। अक्खड़ मिजाज इंसान को जहन्नुम के अंदर लेके जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अहले जहन्नुम के मुतालिक न बताऊं? फरमाया, हर अक्खड़ मिजाज, कीना और तकब्बुर वाला। अक्खड़ मिजाज का मतलब क्या है? कि जरा सी आप बात करें तो फौरन आप पर कोई बरस पड़े, छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाना, ट्रिगर हो जाना, ये क्या है? अक्खड़ मिजाजी है। तो इससे बचे। जरा जरा सी बात पर अक्खड़ मिजाजी दुरुस्त बात नहीं है। आयत देखिए, आयत नंबर 15 और 16 है। जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जा रही हो तो कह देता है कि ये तो अगलों के किस्से हैं, हम भी उसकी नाक पर दाग देंगे। आयत देखिए, आयत नंबर 17 है। बेशक हमने उन्हें इसी तरह आजमा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था, जबकि उन्होंने कसम खाई थी कि सुबह होते ही उस बाग के फल उतार लेंगे। दरअसल यहाँ पर एक जो वाकया है बाग वालों का, कि इसके बारे में आता है कि एक वाकया है जो एक नेक इंसान की औलादों का, जो खुद भी क्या था? नेक था। यानी कि एक शख्स था, वो खुद भी नेक था और वो इबादत गुजार भी था, और अपनी जिंदगी में जो भी उसके बाग से आमदनी होती थी वो उसे गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों का एक बड़ा हिस्सा उसमें से निकाल के देता था। लेकिन जब वो शख्स मर गया, फौत हो गया, तो बच्चों ने कहा कि हमारा बाप तो बहुत ही नासमझ था, वो माल औरों में बांट दिया करता था, हमारा तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते हैं, इसलिए हम मिस्कीनों से छिप कर रातों रात अपने बाग का फल तोड़ेंगे ताकि हमें किसी को एक दाना भी देना ना पड़े। तो इनकी ये नीयत में खराबी आ गई। आयत देखिए, आयत नंबर है 18। और इंशाअल्लाह ना कहा। आयत 19। बस उस पर तेरे रब की जानिब से एक बला चारों तरफ घूम गई और ये सो ही रहे थे। आयत 20-21 देखें। बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाज दी कि अगर उन्हें हल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सवेरे सवेरे चल पड़ो। फिर जब ये चुपके चुपके बातें करते हुए चले कि आज के दिन कोई मिस्कीन तुम्हारे पास ना आए। आय 25 देखे। और लपके हुए सुबह सुबह पहुंच गए, समझ रहे थे कि हम काबू पा जाएंगे। आज 26। जब उन्होंने बाघ को देखा तो कहने लगे, यकीनन हम क्या रास्ता लग रहा भूल गए। यानी कि रात को गए थे छोड़ के, हरा भरा बहुत बढ़िया घना बाग था, अचानक आ गए, जैसे लग रहा है कि सब कटा और राख का ढेर, सब कुछ। कहने लगे लग रहा रास्ता भूल गए। ऐसा मंजर उनके सामने आया होगा नहीं, ऐसे उनके अल्फाज थे कि हमें लगता है रास्ता भूल गए। आई 27। तो नहीं, नहीं बल्कि हमारी किस्मत फूट गई है। आई 28। उन सब में जो बेहतर था उसने कहा कि मैं तुमसे ना कहता था कि तुम अल्लाह ताला की पाकीज़गी क्यों नहीं बयान करते? तो सब कहने लगे, हमारा रब पाक है, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुक करके आपस में मलामत करने लगे। आय 31। कहने लगे कि हाय अफसोस, यकीनन हम सरकश थे। आय 32 और 33 है। क्या अजब है कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदला दे दे, तो हम तो अपने रब से ही आरजू रखते हैं। यूं ही आती है आफत, और आखिरत की आफत बहुत बड़ी है, काश उन्हें समझ होती। तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, आप देखिए कि कितनी बड़ी इसमें, अगर आप गहराई में जाएंगे डीपली, तो बहुत काफी डीप वाली आते हैं कि एक तरफ बाग की मिसाल दी, और बाग हरा भरा था, और बाग क्या है? बिल्कुल राख का ढेर बन गया। और अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि बस क्या है, ऐसी आफत आती है। मौत भी क्या है? एक आफत है जो अचानक से आ जाएगी, और फिर जो सामने आ जाएगी हमारे, वो क्या है? आखरत। तो आखरत क्या है? एक बहुत बड़ी आफत है। तो जो उससे निजात पा गया वो कामयाब है, और जो उससे
نہ بچ سکا وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش انہیں کوئی سمجھ ہوتی، کاش وہ جان لیتے کہ یہ کتنی بڑی آفت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو کس لیے بنائی گئی کہ نا تاکہ انسان کی آزمائش ہو۔ اللہ نے کتنی طرح سے لوگوں کو سمجھایا، کتنی طرح سے آیتوں سے لوگوں کو ایکسپلین کیا تاکہ لوگ سمجھیں دنیا کو کیا ہے، ایسا سمجھے کہ بس یہ فانی ہے، اس پہ دل لگا کے اس پہ اس کی آرائشوں میں، اس کی عائش عشرت میں کھو نہ جانا یہاں پہ رہ کر کے۔ تو اس واقعے سے ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ بری نیت انسان کو نہیں رکھنی چاہیے۔ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کو بعض وقت سزا مل جاتی ہے۔ یہاں ان جو بزرگ تھے ان کے بچوں کا جو ارادہ تھا نا وہ دراصل برا تھا، ان کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سویرے اٹھیں گے، پھل توڑیں گے، لیکن کیا ہے کسی کو دیں گے نہیں، سب ہم چھپا کے رکھ لیں گے یا بیچ لیں گے یا ہم بانٹ لیں گے۔ آپ دیکھیں کہ صرف انہوں نے کیا نہیں تھا، صرف سوچا تھا، لیکن آپ دیکھیں صرف نیت کی تھی، انہوں نے کام کیا نہیں تھا کہ ہم سویرے اٹھ کے ایسا ایسا کر لیں گے یا ہم غلط کام کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بری نیت پر ان کو پکڑ لیا۔ تو انسان کو اپنی نیت اور خاص طور پر دوسروں کی خیر خواہی کے بارے میں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے دل میں بدگمانی پا لیتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزوں کو جما لیتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، دوسرے کے بارے میں بری سوچے پیدا کر کر اسی پر اپنے عمل اور رویے کو قائم کر لیتا ہے۔ تو بری سوچ لاتا ہے، پھر اسی کے بارے میں فالو کرتا ہے، پھر دوسروں کے ساتھ برا رویہ عمل میں لاتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ نا اس سے بھی زندگی میں مشکلاتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا تو انہوں نے دیکھا تو اپنی غلطی وہ مان گئے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری زندگیوں کی سب سے بڑی مشکلات کیا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں نہیں مانتے ہیں۔ باغ والوں کے واقعے سے یہ سمجھ میں آیا کہ اپنی غلطی وہ فوراً مان گئے کہ واقعی میں ہم ہی کیا تھے، ظالم تھے۔ تو یہ ان کی اچھی خوبی۔ آپ دیکھیں ورنہ عموماً جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یعنی کنت من الظالمین، دوسرے لفظ میں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی۔ تو یہاں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا، کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اچھی امید باغ چل کر دوبارہ لگنا اور پھر پھل دینے کے موقع تک پہنچنا ایک لمبا عرصہ چاہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بڑے ہوپ فل رہے اور کہنے لگے کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے دے گا۔ تو ہم اپنے رب کی طرف نہ رغبت کرتے ہیں، تو ہم سے جو قصور ہوا ہے ہم اس کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہیں بات سمجھ میں آ گئی واقعی میں غلطی ساری ہماری تھی، اپنی غلطی وہ مان گئے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 34، آیت 34 سے 41 میں نیک اور گناہ گار برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ 34، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے، کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہگاروں کے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم پڑھ رہے ہو کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں، یا تم سے ہم نے کوئی ایسی قسمیں کھائی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو۔ آیت 29، 40 اور 41 دیکھیں، آیت 40 اور 41 ہے۔ ان سے پوچھ لو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگرچہ یہ سچے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے۔ تو دنیاوی جو جنت کا بھی ہم لوگوں نے حال پڑھا کہ باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا، اس میں کیا تھا، ان کا جو باغ تھا وہ ذرا سی آفت آئی اور کیا ہوگی، ختم۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دائمی جنت کا، اس دائمی باغات کا ذکر فرمایا ہے جو کبھی بھی وہ نہیں ختم ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ نہ اس میں آندھی کی وجہ سے وہ جل جائے گی، نہ اس میں جو ہے کسی وجہ سے آگ لگنے سے وہ ختم ہو جائے گی، بلکہ کیا ہمیشہ ہمیشہ وہ ہری بھری اور خوشبودار مہکتی رہے گی۔ تو یہ دراصل کس کے تیار کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے تقوی والے بندوں کے لیے اللہ نے یہ جنتیں تیار فرمائی ہیں۔
تو جس میں ایسے باغات ہوں گے جس کی جو نعمتیں نہ سڑیں گی، نہ گھٹیں گی، نہ ہی ختم ہوں گی، ہمیشہ دائمی دائمی اس کی نعمتیں رہیں گی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 42۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ دراصل قیامت کے دن جو بڑی ہولناکیوں والا، زلزلے والا، امتحان والا اور آزمائش والا جو دن ہوگا، اور اس دن بڑے بڑے اہم امور کے ظاہر ہونے میں وہ دن ہوگا دراصل، اور یہ دن ایسا ہوگا جس دن بڑی ہولناکیاں ہوں گی، بڑی آزمائشیں ہوں گی اور بڑے اہم اہم چیزیں ظاہر ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھول دے گا، پس ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے۔ ہاں، دنیا میں جو لوگ دکھانے سنانے کے لیے سجدے کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی، یعنی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ سوچیں کہ جب سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے اور کچھ لوگ ہوں گے وہ نہیں گر پائیں گے، اور وہ لاکھ کوشش کریں گے کہ ہم بھی آج سجدے میں گر جائیں تو نہیں گر پائیں گے، کتنا امبیرسڈ ہوگا نا ان کو، کتنی شرمندگی ہوگی کہ وہ سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور سب لوگ جان جائیں گے اچھا یہ لوگ تھے وہ نافرمان، نا قسم اور نالائق لوگ، اس طریقے سے جو یہ لوگ تھے جو سجدہ ہی نہیں کر پا رہے، کتنی بڑی شرمندگی ہوگی ان کے لیے۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ان کو فرض نماز کی طرف اذان اور تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا لیکن یہ نہیں جاتے تھے۔ سعید جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہی کہ ان کو حی علی الفلاح وہ سنتے تو تھے لیکن اس پر وہ جواب نہیں دیتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھنے آتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، ہم سب کے عزیز دوستوں رشتہ داروں سب کو کل مومنین کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نا، کیونکہ اس کا بہت بھیانک انجام ہونے والا ہے قیامت کے دن، کہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے کہ وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ آیت 43، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے، یعنی دنیا میں ان کو سجدوں کے لیے نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہ لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے تھے۔ آیت 44، مجھے اور اس کلام کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ آیت 45، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ آیت 46 سے 47 دیکھیں، کیا آپ ان سے کوئی اجرت یعنی بدلہ چاہتے ہیں، اس کا تاوان یا بوجھ سے یہ دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں۔ آیت 48 to 50، آیت 48 سے 58 میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعے کا تذکرہ ہے۔ آیت 48، بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا جبکہ اس نے غمگینی کی حالت میں دعا کی اور اسے اس کے رب کا احسان نہ پا لیتا تو یقیناً وہ برے حالوں میں بنجر زمین میں ڈال دیا جاتا۔ آیت 50، اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکاروں میں کر دیا۔ آیت 51 اور 52 ہے، یقیناً ان منکروں کی چاہت ہے کہ اپنی تیز نگاہوں سے تجھے پھسلا دے، یہ جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے یہ تو ضرور دیوانہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ تو الحمدللہ سورہ کا اختتام ہوا، اور جو یہاں پہ لفظ آیا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، تو یہاں پہ قرآن کو دراصل نصیحت فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہ دراصل یہ قرآن کیا ہے، یہ تمام جہان والوں کے لیے کیا ہے، ایک نصیحت ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔